فکرہ پڑھتا ہوں، جی نوکروں بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھ، آخری مظلومی کا ایک فکرہ، بہت روئے آپ، بہت روئے، لیکن آخری مظلومی کا ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، آخری فکرہ، اسی پہ ممبر چھوڑنا، اپنے وقت سے بھی زیادہ نہ پڑھ جاؤں۔ آخری جملہ، معافی چاہتا ہوں۔ کوفہ میں علی کی حکومت، کہاں کہا؟ کوفہ میں، اس کوفہ نے بڑا رولا ہے سید، مسجد سے باہر علی ہے، معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، مسجد سے باہر علی ہے، دیکھا تو خواتین کا رش ہے، کہا کیوں آئی ہو؟ یا علی درخواست لے کے آئی۔ کون سی درخواست؟ یا علی سنا ہے تیری بیٹیاں قرآن بہت پسند ہے۔ پھر سن لو، شہر کوفہ، حکومت علی کی، درخواست عورتوں کی، پردہ داروں کی۔ یا علی ہم نے ایسی حکومت نہیں دیکھی، یا علی تو بے مثال حکمران ہے، تیرے جیسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی۔ یا علی جب سے تو آیا ہے نا کوفہ میں، ہم نے کسی پرندے کی آواز میں بھی درد نہیں دیکھا کہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہو۔ یا علی یہاں کوئی بچہ بھی بھوکا نہیں سوتا۔ یا علی ہم نے سنا ہے تیری بیٹیاں قرآن بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ یا علی ہماری منت ہے اپنی بیٹیوں کو بلوا، تیری حکومت ہے، تیری بادشاہت ہے، کچھ دنوں کے لیے آ جائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی بڑی حسرت ہے کہ تیری بیٹیوں سے قرآن پڑھیں۔ ٹوٹ کے رویا علی، رویا اتنا کہ سسکی بند گئی۔ بیٹے قریب آئے، بابا کیا ہوا؟ آواز آئی، ان کی درخواست کو رد کرنا میری سخاوت کے خلاف ہے، لیکن انہیں کیا پتا میری بیٹی کو سفر کرنا نہیں آتا، انہیں کیا معلوم وہ مسلح تک آتی ہے۔ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے بعد۔ دو جملے پڑھنے، آواز آئی، حسن اور حسین میرے قریب آؤ۔ جی بابا، جاؤ مدینے میری بیٹیوں کو لے آؤ، میں ہوں وارث شریعت، دین کے لیے میرے بیٹے بھی حاضر، میری بیٹیاں بھی حاضر، جاؤ مدینے اور بیٹیوں کو لے آؤ، لیکن خیال رہے جاتے ہوئے سفر تمہاری مرضی کا، آتے ہوئے میری بیٹی کی مرضی کا۔ بابا وہ کیسے؟ کہا حنفیہ پیچھے رہے گا، جو پہرا بنائے گا، جو رستہ بنائے گا، جو آنے والے مسافروں سے کہے گا آگے علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، حسن اور حسین تم دائیں بائیں رہنا، تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، امام ہو کے حکم دے رہا ہوں۔ حسن کبھی تم پوچھنا تھک تو نہیں گئی، حسین کبھی تو پوچھنا تھک تو نہیں گئی۔ ٹوٹ کر رویا حضرت عباس، میں نے اب تک کا مصائب ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف، ٹوٹ کر رویا غازی۔ آواز ہے، بابا اپنے بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، نوکر کے حصے کا کوئی کام نہیں ہے۔ آواز ہے، عباس وہ محمد کے بیٹے ہیں، ان کی اتنی مہربانی ہے جتنا ان کو بتا دیا، میرے قریب آجی بابا تیری ڈیوٹی سب سے الگ ہے، بابا میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا آواز ہے، حسن دائیں ہوگا، حسین بائیں ہوگا، حنفیہ پیچھے ہوگا۔ تو بابا میں نے کیا کرنا ہے؟ آواز ہے، تیرا گھوڑا کم از کم 4 میل زینب عالیہ کے محمل کے آگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، مدینے سے کوفہ تک تیری زبان پر ایک ہی فکرہ رہے، الحجاب الحجاب، پردہ کر جاؤ، پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو علی کی، بولا تمہارا ماتم قبول کرے یار، بڑی روحانیت ہے مجلس میں، پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ختم کرو بیان کو۔ بیٹے مدینے آئے، حوصلہ ایک لمحے کا، بیٹے مدینے آئے، بیٹیوں کو پیغام ملا، باپ کا پیغام بیٹیوں کو ملا نا، خوشی کی لہر دوڑ جاتی، بیٹیاں مطمئن ہوں گی باپ نے یاد کیا، تیاری ہو گئی، تفصیلات میں نہیں جاتا، قافلہ روانہ ہوا، بڑی عزت ہے علی کی بیٹی کی، مولا کی قسم صبح سے مغرب تک عباس مدینے میں اعلان کرتے رہے، خبردار مغرب کے بعد کوئی باہر نہ آئے، علی کی بیٹیوں کے محمل تیار ہو رہے ہیں، خبردار مدینے میں کوئی مغرب کے بعد باہر نہ آئے۔ قرآن کی عزت کی قسم اتنا قریب محمل بٹھایا گیا حویلی کے دروازے سے کہ زینب کا دوسرا قدم گلی میں نہ آئے۔ علی کی بیٹی تیار ہو کے محمل میں بیٹھی، تلوار علم کی، دائیں حسن بائیں حسین، پیچھے حنفیہ آگے غازی، غازی کا تال حجاب۔ حسن بار بار پوچھتے ہیں بنت امام تھک تو نہیں گئی، بنت امام تھک تو نہیں گئی، کبھی حسین پوچھتے ہیں، علی کی بیٹی حسن کو جواب دیتی ہے، جب حسین پوچھتے ہیں تو روتی ہے۔ اس وقت حسین نے ہاتھ جوڑے، مجھے غریب سمجھ کے جواب نہیں دیا، آواز نہیں، میں عالمہ غیر معلمہ ہو جانتی ہوں، میرا یہ ایک
सफर नहीं है, मेरा एक ये सफर है, एक कूफा से करबला के दरमियान है। मैं चाहती हूँ आज हसन पूछे ज़ैनब थक तो नहीं गई, लेकिन जब मैं करबला से चलूं फिर कूफे तक हुसैन तू पूछना ज़ैनब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक मंजिल बढ़ाओ, एक मंजिल बढ़ाओ, बिल्कुल करीब आ गया। मैं इख्तितामी जुमला कहूँ, दुआ दूं, बड़ा रो चुके हो। मैं इतनी तफसीलन मसाइब कभी कभी पढ़ता हूँ। आज चूंकि 18 रमजान है, ज़रबत की रात है, आज आखिरी अफ्तारी अली ने की है। मौला तुम्हारे घरों को आबाद रखे, आबाद घरों को लौट जाओगे। उजड़ गया तो अली का घर देखना, मिर्जुल ने मातम करना है। सफर करती आई, कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूँ। अली का हुक्म था कूफे के बाहर आके काफिला रोक देना, मुझे इत्तला देना, मैं बेटी को खुद लेने आऊंगा। पढ़ दूं वो जुमले जिन पे मोहर लगी है बादशाह की। मैंने यही पढ़ा है, हसन ने इत्तला दी, अली ने अमामा नहीं पहना, अली ने नालैन नहीं पहने। आपने सही कहा, कमर के साथ अली ने अमामा बांधा, गरीबों की तरह चल के अली आए। बेटी के महमल के नीचे आके पहला जुमला अली ने कहा, ज़हरा की बेटी थक तो नहीं गई? मुझे कुरान की इज्जत की कसम, बेटी की चीख निकल गई, बाबा बहनें कहाँ थकती हैं जब भाई साथ होते हैं, जब अब्बास पहरे पे होता है, जब हनफिया रास्ता बनाता है। हाँ तब थकती होगी जब दाएं बाएं भाई के कातिल होते होंगे, जब बागी बागी का शोर होता होगा, जब हाथ बंध गए होते होंगे, जब लोग कहते होंगे मारो। बिस्मिल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम ना दे, इजाजत दो, इजाजत दो, वैसे पढ़ूं जैसे पढ़ने का हक है। बस आखिरी फिक्र, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बड़ा रो चुके हो, मौला की कसम बहुत रो चुके हो। लेकिन ये जुमला पढ़ते हुए डर भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं। बेटी के महमल को रोका, आवाज़ी आलिया, 2 लम्हे ठहरना, मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। दारुल अमारा की छत पे अली आए, जिगर काबू कर। अली ने इमामत के लहजे में कहा, खबरदार कोई दूध पीता बच्चा बाहर ना आए, मेरी बेटी ज़ैनब कूफे आ गई है। कुरान ले आके आप भी शिया ना रोए, रोते रोते मर न जाए। यही दारुल अमारा था, यही छत थी जब मुहर्रम की 12 को शेमर ने ऐलान किया, पत्थरों की झोलियां भर के आ जाओ, अली की बेटियां आ गई हैं, जिन्होंने जंगे उहद बदर के बदले लेने हो वो जमा हो जाओ, बाजी की बहनें आ रही है। मुझे अब्बास के अलम की कसम, अली खुद महमल की महार पकड़ी, हौसला, महमल की महार पकड़ी, महमल की महार अली ने खुद पकड़ी। बेटी बहुत रोई, बाबा तो कायनात का बादशाह है। कहा नहीं आलिया, तेरी बड़ी इज्जत है। आज मैं कूफे वालों को बताना चाहता हूँ मेरी बेटी की इज्जत क्या है। महमल की महार खुद पकड़ी, लेके चले। अचानक अली रुके, आलिया परिंदों ने पर्दा कर लिया, पर्दा हटा के देख ले, ये कूफा का पहला बाजार है, तेरी मर्जी है तो रो या ना रो, इससे बड़ा मसायब कोई नहीं। तड़प गई अली की बेटी, फिर थोड़ा सा चले, फिर रुके, पर्दा हटा के देख ये दूसरा बाजार। बेटी बहुत रोई, फिर कहा आलिया कोई नहीं है, एक लम्हे के लिए पर्दा हटा, गौर से देख ये कूफा का सदर बाजार है। आवाज़ बाबा कोई नहीं है, आवाज़ आज कोई नहीं है। फिर जब आएगी यहाँ बड़ा हजूम होगा। आखिरी फिक्र पढ़ूं मैं तमाम करूं। कुरान की इज्जत की कसम, बयान रिवायत यही है, 4000 कूफा की औरतों को अली की बेटी ने कुरान पढ़ाया। तेरे बच्चे भी और बच्चियां भी कुरान पढ़ते होंगे। जब कुरान खत्म हो जाता है तो फिर हम हदिया लेते हैं, जो पढ़ाता है ना उसको हदिया दिया जाता है। जो बीबियां पढ़ने आती थी वो पूछती थी अली की बेटी, तू कायनात के बादशाह की बेटी है, तूने कुरान पढ़ाया है, कोई हदिया हो तो हमें बता। जिसने जिंदगी में मातम नहीं किया उसके लिए फिक्र पढ़ रहा हूँ। अली की बेटी तड़प जाती, आवाज़ी हदिया एक बार मांगूंगी।
जब कूफा में अली की बेटी यतीम हो गई, उसके बाद अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा कूफा में ऐलान कर, किसी से कहे अपनी पूरी कूफा की औरतों को जमा करके मेरे दरवाजे पे लाओ। सारी औरतें जमा होके आई। अली की बेटी ने हुजरा बंद किया, कहा मेरे सामने बैठो। सारी बीबियां बैठ गई। अली की बेटी ने चिराग जलाया। जलते हुए चिराग की रोशनी में अली की बेटी ने कहा एक लम्हा मुझे देखो। आवाज़ी बीबी पहले कभी नहीं कहा, आज क्यों कह रही है? आवाज़ी मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, तुम गौर से सुन लेना। आवाज़ी ठीक है बीबी। अली की बेटी ने 7 आयतें पढ़ी, कायनात में ज़लज़ला आया, अर्श कांप उठा, कूफा की दीवारें लरस गई, बीबियां रो पड़ी। आवाज़ी बीबी ऐसे क्यों कर रही है? आवाज़ी तुमने मेरा लहजा सुन लिया है, बस याद रखना इस लहजे में कभी तुम्हारे बाजार में कोई कहे मुझे चादर दो, मैं लुट के आ गई हूँ, अगले मोड़ पे भीड़ ज्यादा है, बस ये